Hello friends, I am Sikandar Mujawar from Ranjit Sinha Mohite Patil Vidyalay Jadawadi, Taluka Malshiras, District Solapur. Today we are going to learn a poem. Name of the poem is A Teenager's Prayer. In last session, I explained you that what is a teenager or who is called as a teenager. Teenager is a person, a boy or a girl between the age gap 13 to 19 is called as a teenager. I specially made this video for Marathi medium students who lived in rural areas. So I will explain in Marathi also. Okay, let us start the poem. First stanza. First of all, I am going to read the first stanza. Each day brings new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Here, in this stanza, the poet says that each day brings new beginnings. Each day brings न्यू बिगिनिंग्स म्हणजेच दररोज एक नवीन सुरुवात असते. डिसिजन्स आय मस्ट मेक, आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक दिवसाच्या सुरुवातीला जे निर्णय घ्यायचे असतात, द डिसिजन निर्णय आय मस्ट मेक, ते निर्णय मला घ्यावाच लागणार आहे. आय मस्ट, तो डिसिजन मला घ्यावाच लागणार आहे. आय मेक द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. There are different paths lying before the poet, but to choose the road on which travel is his own responsibility. या ठिकाणी कवीच्या समोर वेगवेगळे मार्ग आहेत, परंतु त्यापैकी कोणता मार्ग निवडायचा ती स्वतः या कवीची जबाबदारी आहे. Rhyming words from the first stanza. Look at the last words from each line. First, beginning. Second one, make. Third one, choose. And last, take. So in the first stanza, make, take are the rhyming words. Now look at the stanza number 2. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that lead to great distress. I can choose. Here the poet has to choose to take the road of life that leads to great success, or else he can travel down the path of evil which leads to great worry. Here are the bold words are given here. Darkened. What is the meaning here given? Darkened means it refers to evil, अतिशय वाईट. And second one, distress. Distress means great worry and strain. Now look at the lines, line by line. I can choose to take the road of life. कवीला असा जीवनरूपी मार्ग निवडायचा आहे की जो दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो त्याला भव्य अशा यशाकडे घेऊन जाणार आहे. और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड, नाहीतर काय होणार आहे, तर तो अशा अंधकारमय अशा जी रस्त्याला किंवा मार्गावर जाऊ शकतो की दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, की त्याला अतिशय डिस्ट्रेस, ग्रेट वरी, अतिशय तीव्र वेदना देऊन जाईल. रस्ता चुकला तर त्याला वेदना मिळणार आहेत, आणि योग्य रस्ता मिळाला, योग्य मार्ग मिळाला तर त्याला जीवनामध्ये यश प्राप्त होणार आहे. म्हणून रस्ता मार्ग निवडताना योग्य मार्ग निवडणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द सेकंड स्टांजा आर सक्सेस, डिस्ट्रेस. नाव लुक ॲट द स्टांजा नंबर 3. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Here in the third stanza, poet pleads to the God, poet pleads to the Lord to open up his eyes so that
he might see clearly. He also prays to God to help him. Stand for what is right and bring out the best in him. या स्टांजा नंबर 3 मध्ये कवी परमेश्वराला विनंती करतो की तो या कवीचे डोळे उघड, जेणेकरून तो कवी स्पष्टपणे काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे हे पाहू शकेल. शिवाय हे ऑल्सो प्रेज टू गॉड, कवी या ठिकाणी परमेश्वराला आणखी प्रार्थना करतोय टू हेल्प हिम स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट अँड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम, की जे योग्य आहे ते निवडण्यामध्ये तू या कवीची मदत कर आणि त्याच्यातील जो सर्वोत्तमपणा आहे तो बाहेर काढण्यास मदत कर. अशा प्रकारे कवी परमेश्वराला प्रार्थना करत आहे. रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा सी मी. नाउ नेक्स्ट स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. The poet asked the Lord to help him to say no when a strong wish to do something bad or wrong comes in his way. That way the poet might keep his body clean and he will fit to face challenges of life each day. या ठिकाणी कवी या स्टांजामध्ये परमेश्वराला विनंती करतोय की मदत कर मला देवा, परमेश्वरा मदत कर, मला नाही म्हणायला मदत कर. केव्हा? वेन टेम्पटेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टेम्पटेशन? टेम्पटेशन मीन्स अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर रॉंग. अशी तीव्र इच्छा जी त्या ठिकाणी आपल्याला वाईट किंवा चुकीच्या गोष्टी करायला सांगतं, प्रवृत्त करतं, त्याला टेम्पटेशन असतं म्हणतात. ज्यावेळेस असं टेम्पटेशन त्या कवीच्या मार्गामध्ये येईल, एखादी वाईट गोष्ट प्रवृत्ती त्या ठिकाणी वाटेमध्ये येईल, त्यावेळेस नो म्हणायची ताकद मला परमेश्वरा दे, अशी त्या ठिकाणी कवी परमेश्वराला प्रार्थना करतोय. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे. आणि त्यामुळे कवी स्वतःचे मन आणि शरीर स्वच्छ करेन आणि तो दररोजच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या आव्हानांना सामना करण्यासाठी सजग होईल, तयार होईल. म्हणून देवा परमेश्वरा माझी मदत कर, अशी विनंती कवी या ठिकाणी परमेश्वराची करतोय. रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टांजा वे डे. नाव लुक ॲट द लास्ट स्टांजा. When my teenage years are over, I know that I will see the life is lived its very best with walking next to me. When his poet's teens are over means here the poet when he becomes grown up. At that time he know that the life lived very best which is lived under the guidance of Almighty God. या ठिकाणी कवी म्हणतोय की जेव्हा या कवीचे किशोरवयीन वय संपेल, तो प्रौढ अवस्थेमध्ये जाईल, त्यावेळेस कवीला खात्री आहे की त्याचे जीवन या परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत सुंदर बनले असेल आणि देव माझ्यासोबत सतत राहील, परमेश्वर माझ्यासोबत सतत राहील, अशी त्याला खात्री वाटते. रिटन बाय जे मोर्स या कवीनं ही लिहिलेली कविता आहे, टीनेजर्स प्रेयर. रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम लास्ट स्टांजा सी मी. तर अशा प्रकारे टीनेजर्स, जो किशोरवयीन मुलगा आहे, जीवनामध्ये जे मार्ग निवडायचे ते योग्य आहेत की अयोग्य आहेत ते निवडण्यासाठी तो देवाची प्रार्थना, ईश्वराची प्रार्थना आणि देवाची मदत व्हावी अशी विनंती तो परमेश्वराला करत आहे. नाव लुक ॲट द सम क्वेश्चन्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the age group of the speaker in the poem? या कवितेमध्ये जो कथन करणारा आहे म्हणजे कवी आहे त्याचं वय साधारणपणे काय असेल? क्वेश्चन नंबर 2.
What decision does the speaker have to take? कवीला कोणते निर्णय घ्यावयाचे असतात? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट डज इच न्यू डे फेच? दररोजचा नवीन दिवस काय आणत असतो? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ शुड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन? एखाद्या व्यक्तीने मोहाविषयी कशा प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इफेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ ॲट द एंड ऑफ टीन्स? कवी आपल्या किशोरवयाच्या अखेरीस स्वतःमध्ये कोणते परिणाम पाहू इच्छितो? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हॉट कंडिशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी? कवी कोणत्या परिस्थितीत आपले शरीर सुव्यवस्थित ठेवू इच्छितो? अँड लास्ट वन. हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर इन द वॉक ऑफ लाईफ? आयुष्याच्या प्रवासात कवी कोणाची साथ मागत आहे? सो इन दिस वे आय एक्सप्लेन द क्वेश्चन्स. नाउ ट्राय टू राईट द answers. Thank you.